हेलो स्टूडेंट की हाल चाल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ उम्मीद करते बिल्कुल सही होने तो मैं आशीष अज एक बार तुहाडा फिर तो स्वागत करदा ज्ञानम दे डिजिटल प्लेटफॉर्म च। तो जिद्दां कि आपां हर रोज तुहाडे लई हर हफ्ते आपां कोशिश करदे ने तुहाडे लई कोई ना कोई नया क्वेश्चन कोई ना कोई नया टॉपिक तुहाडे लई लेके आइए। उसी तरीके नाल अज आपां एक बार फिर तो तुहाडे कोल जिहड़े ने साइबर सिक्योरिटी दे क्वेश्चन ते आईटी एक्ट दे क्वेश्चन आपां जिहड़े ने डिस्कस तुहाडे नाल करने ने। तो चलिए गाइज एक एक करके आपां जिहड़े सारे दे सारे क्वेश्चन ने और डिस्कस करदे ने तो देखदे ने किस तरीके नाल ओ जिहड़े ने एग्जामिनेशन च इंपॉर्टेंट होंदे ने। आ लो जी सब तो पहले तुहाडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन हैगा वो की हैगा which of the following is known as malicious software। इन्हां विच केड़ा जिहड़ा हैगा malicious software हैगा। गाइस तुहानू malicious दा वर्ड दा मीनिंग पता होना चाहिदा। malicious वर्ड जिहड़ा आउंदा है एक कादे विच आउंदा है मालवेयर विच जिहड़ा हैगा ए वर्ड आउंदा है। तो मालवेयर दे ही फर्दर की हुंदा है ए एक अपने आप च टाइप हुंदा है। ते आपां गल करिए इलीगल वेयर दी बैडवेयर दी मालवेयर दी या malicious वेयर दी तो इस क्वेश्चन दा जिहड़ा डायरेक्ट आंसर तुहाडे कोल बन रहा हैगा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट अपने आप च आंसर जो बनेगा वो बनेगा मालवेयर क्योंकि अपने आप च ही मलीशियस वर्ड जो हैगा मालवेयर दी टाइप विच आउंदा है। ते मालवेयर दा मतलब की हुंदा तुहानूं दसना चाहूंगा। मालवेयर की हैगा एक टाइप दा वायरस हैगा जिहड़ा तुहाडे सिस्टम च अटैक करदा अनऑथराइज एक्सेस ना तुहाडे सिस्टम च चीज़ां नूं एक्सेस करन दी कोशिश करदा ते कर भी लैंदा। ते मालवेयर दे जड़ियां टाइप हुंदियां ने उन्होंने की कहंदे आ मलीशियस। तो मालवेयर अंदर कला यही नहीं होंदा मालवेयर अंदर तुहाडे कोल वर्म होंदा ट्रोजन हॉर्स होंदा फिशिंग होंदा ये सारे दे सारे जड़े ने मालवेयर टाइप दे वायरसेस जड़े ने हुंदे ने। तो होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है जी ठीक है। हुण आपां गल करनी क्वेश्चन नंबर सेकंड बारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की गल करिए आ देखो जी व्हाट इज हाइब्रिड अटैक। आ देखो गाइज कई बार बच्चे मैनूं कहंदे ने सर आ क्वेश्चन तो बहुत ही औखा हैगा हाइब्रिड दा। जेकर तुसीं इन्हां वर्ड्स दे मीनिंग समझ ले गाइज तो मैं तुहानूं गारंटी दिंदा कि तुसीं सारे दे सारे क्वेश्चन दे आंसर अपने आप च कढ लओगे कि आ देखो हाइब्रिड दा मतलब की हुंदा। पहले तुहानूं इह गल दा पता होना चाहिए हाइब्रिड दा मतलब हुंदा की हैगा। जे आपां गल करिए हाइब्रिड तो कंबीनेशन हुंदी है दो चीज़ां दी उन्हां नूं जोड़ के जिहड़ा साडे कोल वर्ड तैयार किया जाता उस वर्ड नूं आपां कहंदे आ हाइब्रिड। जिद्दां कि तुसीं अज दी डेट देखदे हाईब्रिड कोई भी चीज़ तुहाडे कोल आउंदी हैगी मार्केट तो उही वर्ड जिहड़ा हैगा हाइब्रिड तुहाडे कोल वर्ड हैगा। तो हाइब्रिड अटैक का मतलब की है कि दो चीज़ों को सम करके कोई चीज बनाई गई तीजी चीज वो जिहड़ा तुहाडे कोल प्रोडक्ट आया वो हाइब्रिड वर्ड आया सीगा। तो वो जिहड़ा अटैक होएगा वो की होएगा तुहाडे कोल हाइब्रिड अटैक होएगा। तो देखो सब तो पहले की हैगा अटेम्प्ट टू क्रैक पासवर्ड यूजिंग दैट कैन द फाउंड इन डायरेक्ट डिक्शनरीज। तो डिक्शनरी की आपां गल करिए ना जी ना सैकंड तुहाडे कोल ऑप्शन हैगा एन अटेम्प्ट टू क्रैक पासवर्ड बाय रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स ऑफ डिक्शनरी वर्ड विद नंबर एंड सिंबल। सी ऑप्शन तुहाडे कोल हैगा एन अटेम्प्ट टू क्रैक पासवर्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर नंबर एंड सिंबल। चौथी ऑप्शन तुहाडे कोल हैगी है एन अटेम्प्ट टू क्रैक पासवर्ड बाय रिप्लेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद नंबर्स एंड सिंबल। आंसर की बनेगा डी ऑप्शन क्योंकि उरे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल की गल हुंदी है अटेम्प्ट करदे ने आपां तुहाडे पासवर्ड नूं रिप्लेस कर दिंदे ने कैरेक्टर विद नंबर एंड सिंबल नाल। हाइब्रिड का मतलब की है कंबीनेशन होना। उरे तुहाडे कोल आंसर क्यों नहीं बने डिक्शनरी वर्ड सीगे इस करके आपां जिहड़े ने सारे दे सारे कैंसल आउट करते। आंसर जिहड़ा बने डी ऑप्शन क्योंकि हाइब्रिड का मतलब सीगा कंबाइन करके अटेम्प्ट करना क्रैक करने पासवर्ड बाय रिप्लेसिंग द कैरेक्टर विद नंबर एंड सिंबल्स नाल आपां इहनूं करदे ने। ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा डायरेक्ट पेपर च पूछे जाण दे पूरे चांसेस ने ठीक है। आलो जी अगले क्वेश्चन की गल करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। हुण गाइज तुहाडे तो एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है कि इन्हां विच केड़ा साइबर क्राइम नहीं हैगा। तुहाडे कोल क्वेश्चन हैगा इन्हां विच केड़ा साइबर क्राइम नहीं हैगा। जे आपां गल करिए केड़ा नहीं हैगा तो डेटा थेफ्ट साइबर क्राइम हैगा चोरी करना। फरोजरी किसी नाल धोखाधड़ी करना कंप्यूटर च साइबर क्राइम हैगा। डैमेज द डेटा एंड सिस्टम इंटेंशनली किसी दे सिस्टम नूं तुसी डैमेज कर रहे हो बिल्कुल वो तुहाडा हैगा साइबर क्राइम च हैगा।
ਇੰਸਟਾਲਿੰਗ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਸ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਨ ਬਾਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸੈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸ ਅਟੈਕ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਟਨੈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਈਮੇਲ ਸਪੂਫਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੈਮਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, what is the name of the IT law that India is having in the Indian legislation? ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਸ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਡੀਆਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000, India's Digital Information Technology Act 2000, India's Information Technology Act, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ Information Technology Act 2000। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, Information Technology Act 2000 ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, what is the updated version of IT Act 2000? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਡੇਟਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Attempting to gain access to a network using an employee's credential is called the dash mode of ethical hacking। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ethical hacking ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਗੇਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪਲੋਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੁਰਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਰਾਣਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮੋਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲਨੈਟ। ਟੈਲਨੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੋਟ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਲਨੈਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਮੋਟ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਮੋਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਟੈਲਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੈਟ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ, ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕੇਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8ਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 8ਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਰਵਰ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੈਪਚਰ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ, ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਸਨੀਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕੇਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਫॉर ਬੰਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ NAP enable administrator to control access to a network resources based on a computer encryption level, warranty, physical location या configuration। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ, ਜਨਰਲੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਉੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਔਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਅ ਹੈਕਰ ਯੂਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਘੁਸ ਜਾਣਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਮਤਲਬ ਐਮ ਡੋਟ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਡਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਡਨ, ਕੋਈ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਹੈਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਟੂ ਹਿਡਨ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਟ which phase of hacking perform actual attack on a network or a system। ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਫੇਸ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਅਟੈਕ, ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਐਕਸੈਸ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਐਕਸੈਸ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, why would a ping sweep to be used। ਹੁਣ ਪਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਡੋ ਬਟਨ ਪਲੱਸ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਬ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਨੇ, क्या वो लाइव वर्किंग कर रहे ने कि नहीं कर रहे हैं। जिद्दां कि तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो स्कूल कॉलेज आपां पढ़दे हुंदे सीगे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲੈਕ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ LAN ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਏਬਲ ਲਾਈਵ ਸਿਸਟਮ, ਲਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਮਿੰਗ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਥੈਫਟ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜੇਬਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੀ ਲੋਗਰ ਆਰ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀਲੋਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਸੂਸੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੀਲੋਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, what is meant by resilience and why it is important। ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ IT Act to identify and defend against a cyber security threat। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ the only way to build a truly resilient IT system to ensure that it can repel all type of threat and remain and avoid attack। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ। Resilience is the IT system refer its ability to function when there are no threat to its security। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ IT ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਚੀਲੇਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਚੀਲੇਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 99146 2 times 3 and 222। ठीक है, नंबर हैगा 9914633222। एक बार फिर तो सुनो 9914633222 साडा नंबर हैगा। तो ज्ञानम जो जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी गाइस।